श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सूही महला पंजवा। घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिथन मोह अगन शोक सागर। कर कृपा उधर हर नागर। मिथन मोह अगन शोक सागर। कर कृपा उधर हर नागर। चरण कमल शरणाई नारायण। दीनानाथ भगत परायण। रहाओ अनाथानाथ भगत पै मीटना। साधु संग जामदूत न पीटना। जीवन रूप अनूप दयाला। रावण गुणा कटिया जाम जाला। अमृत नाम रसन नित जापै। रोग रूप माया न व्यापै। जाप गोबिंद संगी साबतारी। पोहत नाही पंच बट बारी। मान बाट क्राम प्रभ एक त्याई। सर्व फला सोई जान पाई। तार अनुग्रह अपना प्रभ कीना। केवल नाम भगत रास दीना। आद मध्य अंत प्रभ सोई। नानक तिस बिना अवर न कोई। आद अंत आद मध्य अंत प्रभ सोई। नानक तिस बिना अवर न कोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम आदर योग सत्कार योग सतगुरां दे परम प्यार च परोती हुई गुरु रंग चरंगी हुई गुरु खालसा साध संगत वड्डियां भागां वाले हो। जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन दीदारे परस रहे हो। साहिब नौवें पातशाह तिलक ते जंजू दे राखे जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे
पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी दे पवित्र पावन स्थान ते पंचमी दे दिन जाणदियां होयां हाजरियां भर के नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे। बसंत पंचमी वाले दिन ही सतगुरु नौवें पातशाह ने इस पावन सरोवर विच अपने चरण पा के सरोवर दे जल नूं पवित्र करके हुक्म कीता, जेड़ा कोई माई भाई रोगी सोगी है इस सरोवर विच इशनान करे भावना सहित तिन्हां दे रोगां सोगां ते दुखां दी निवृत्ति होवेगी। पंज पंचमियां गुरमुख इत्थे हाजरियां भरदे हन। जो कामना जो मनसा धार के हाजरी भरते हैं वो कामनावां वो मनसावां नौवें पातशाह पूर्ण करते हैं। ऐसे गुरमुख गुरसिख भी हैं जो गिणतियां मिणतियां तो रहत हो के हर पंचमी ते दूरों दरेड्यों सतगुरु नौवें पातशाह दे स्थान ते हाजिर हो के साहिब जी दे चरनां नाल पवित्र होए पावन सरोवर च इशनान करके सतगुरु नौवें पातशाह जी दा स्पर्श प्राप्त करते ने, गुरु कीआं खुशियां माणदे हन। जितनियां संगतां अज पंचमी दे ना जोड़ मेलियां ते शमूलीयत कर रहीआं हन, हाजरियां भर रहीआं हन, सबहू गुरु कीआं साजियां नवाजियां संगतां नूं गुरु घर वल्लों जियो आया है। सर्व आसा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ने गायन कीते हैं। कीर्तन तो परंत गुरुदेव जी ने अमृत वेले श्री मुखवाक दी दात बख्शिश कीती है। तख्तां ते प्रकाशमान हुंदियां समूह संगतां नूं अपने दर्शन ददारे बख्शदियां जो पावन हुक्मनामा सतगुरु जी ने अमृत वेले बख्शिया है वो आप जी ने हुणे हुणे भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी की रसना तो गुरु के वजीर की रसना तो सरवण कीता है। आओ मन बिरतियां एकाग्र करिए। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी दे पवित्र चरनां विच अपना ध्यान अपनियां सुरतियां बिरतियां केंद्रित करिए। गुरु चरनां विच अपनियां हाजरियां लवाउंदियां समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सूही महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूही है। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब जी का उच्चारण किया गया पावन पवित्र श्री मुखवाक शब्द है। घर तीजे विच इस शब्द नूं गायन करन दी हदायत है, हुक्म है कि जिथे राग सूही है उथे इस शब्द नूं तीसरे घर सुर ताल विच गायन करना है। पातशाह ने गुरबाणी का नियम बनाया है, गायन करना मर्यादा बनाई है। बेमर्यादा काम संसार दे विच होवे तां संसार नाश नूं प्राप्त हुंदा है। हर पातशाह ने 10 पातशाहियां ने संसार विच मरत के
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ। ਤੋ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾਰਿਆ ਜਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਭਗਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਦੁੱਤੀ, ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰਬ ਥਾਈਂ, ਕਿਤੇ ਨਿਊਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓੰਕਾਰ, ਜੋ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੋ ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਤ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤ ਨੇ, ਜੋ ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਸਤ ਨੇ। ਐਸੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਥਾ ਨਾ ਮੋਹ ਆਗਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਿਥਿਆ ਜੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਿਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਬਾਈ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਕਾਰ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਕਾਰ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨਵ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਨਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸੱਪ ਪਿਆ, ਸੱਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸੱਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਲ ਹੈ। ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੱਪ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੇਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਮਨ ਵਿਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵਿਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਵਿਲੈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਥਿਆ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਬਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਥਿਆ। ਇਹ ਤਨ ਮਿਥਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਧਨ ਮਿਥਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਖ ਸਰਬੰਧੀ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਲਮ ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਨ ਮੋਹ। ਇਹਦਾ ਮੋਹ, ਇਹਦੀ ਮਮਤਾ ਵੀ ਮਿਥਿਆ, ਝੂਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਮਤਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਇਆਨਿਧ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਕ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਪਏ, ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰ। ਇਹ ਹਰੀ ਨਾਗਰ। ਨਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਨਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਤਰ ਨੂੰ, ਨਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਗੜ ਨੂੰ। ਹੇ ਹਰੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਸੁਗੜ ਕੌਣ? ਹੇ ਹਰੀ ਨਾਗਰ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ, ਤੂੰ ਚਤਰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਸੋਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ। ਹੇ ਹਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ।
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰ। ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਗਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਕ ਦੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰੋ, ਅੱਗ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, 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 ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਗ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ, ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਸੜ ਗਏ, ਪਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਉਸ ਬਲਦੇ ਭੱਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਏ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਤਪਦੇ ਕੜਾਏ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਸੀਏ ਦਾਤਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਭਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੀਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਸਾ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਣਾਈ ਨਾਰਾਇਣ। ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਆਹਾ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮਾਂ ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ। ਨਾਰਾਇਣ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ। ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ। ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ।
ਫਿਰ ਨਾਰ ਨਾਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਆਇਣ ਨਾਮ ਘਰ ਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ। ਤੋ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਣਾਏ ਨਾਰਾਇਣ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇ ਉਸ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਣਾਏ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪਾਰਾਇਣ। ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਾਇਣ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਗਤ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ 'ਚ ਵਸੀਕਾਰ ਕੀਤਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗਤ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਈ, ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪਿੱਲੀਆਂ। ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਹੋ, ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਰਹਾਉ ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਭੈ ਮੇਟਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਹਾਂ, ਤਿਸ ਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਭੈ ਮੇਟਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਭੈ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮ ਦੂਤ ਨਾ ਭੇਟਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਮ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਮ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮ ਦੂਤ ਨਾ ਭੇਟਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਭੇਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਮਿਲਣਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਇਆਲਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌਂ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮਾਂ ਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਔਰ ਅਨੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕੈਸਾ, ਤੂੰ ਅਨੂਪ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆਲ ਹੋ, ਦਇਆਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਆਲਿਆ ਹੋ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਹੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਇਆ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਵਣ ਗੁਣਾ ਕਟਿਐ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਰਵੀਏ ਨਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹੀਏ ਤੇ ਜੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਵੀਏ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਾਪੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਾਪੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। 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 ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਮੇਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਮੇਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਪੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਤ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਨਿਤ ਆਰਾਧਦੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਵਿਆਪੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰੋਗ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੋਗ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ। ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਐਸੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਨ ਦਿੰਦਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ ਸੀ? ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣ, ਫੁਰਨੇ ਕਫੁਰਨੇ ਹੋਣੇ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਰੂਪ ਹੈ। ਫੁਰਨਾ ਮਾੜਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਗ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਜਾਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਤਾਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਉਧਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟ ਬਾਰੇ। ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤਾਰ ਲਏ। ਪੰਜ ਰਾਹ ਮਾਰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਓ। ਸਰਬ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਫਲਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਧਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰਸ ਦੀਨਾ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਆਦ ਮਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਆਦ ਪਹਿਲਾ ਮੱਧ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਆਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਧਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।